প্রথম দিনই আমার ষোলকলা হয়ে গেল। I don't know what was within that photograph which made me so provocative that I started chanting, even reached to 16 rounds. I cannot say. তাই দর্শনে পবিত্র করো, এই তোমার গুণ। বৈষ্ণবের দর্শনে যে আমার মতন পামরকে এক নিমিষে মানে হরির নামের প্রতি আকৃষ্ট করে দিল, এই চিত্রপট শুধু চিত্রপট ছিল না, আমি বলবো গুরু মহারাজের চিত্রপট এবং তার বাস্তব শরীর এর মধ্যে কোনো ভেদ নাই। I can say that this is the Vaishnava glories. Only by seeing he can rectify any sinful activities. Then my feelings is that that photograph was not only a photograph, that photograph and physically Guru Maharaj is not different. আমার এর মাঝে একটা কথা মনে পড়ে যায় যে চিত্রপট গুরু মহারাজ থেকে অভিন্ন, এর আর একটা প্রমাণ আমার কাছে আছে। সেটা হচ্ছে আমি যখন এভাবে ভক্তি জীবনে আসার পরে, মানে এটা আগের কথা পরের কথা একটু আগে বলে ফেলতেছি, সেটা হচ্ছে যে ওই চিত্রপটে আমার গুরু মহারাজের একটা বড় চিত্রপট ছিল আমার পূর্বের জায়গায়, যখন আমি ওই বাংলাদেশে ছিলাম। তো ওই বড় চিত্রপটটা আমি একটা শীতের কালে একটা কম্বল জড়িয়ে রাখতাম। I can remember another glories of my spiritual master, by which I can establish that the photograph and the physical presence of my spiritual master is not different. Previously, while I was at Bangladesh, there was a big picture of Guru Maharaj which is wrapped with kambal. একদিন আমি ভুলে ওই কম্বলটা না জড়াই আমি শুয়ে পড়ছি এবং ঘুমাই গেছি। One day, I was forgotten to wrap that warm cloth and I felt asleep. হঠাৎ আমার রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় এবং আমার প্রচণ্ড শীত অনুভব করে। Suddenly, my sleep was broken and I felt very, very cold. তখন আমি ঘুম থেকে জেগে আমি মনে করি আমি তো যথেষ্ট শীতের পোশাক, শীতের কম্বল গায়ে আছে, তবে কেন এত শীত? আমি উঠে দেখি যে গুরু মহারাজকে আমি ঢেকে দেই নাই। I saw that I was equipped with all the winter garments, but why I am feeling so cold? And then I see that I forgotten that the Guru Maharaj's photograph was not wrapped with any one cloth. পরে যখন গুরু মহারাজকে সুন্দরভাবে ঢেকে দিয়া আবার শুয়ে পড়ছি, তখন আর আমার ওই রকম শীত অনুভব হয়নি। এবং এভাবে আমি অনুভব করি যে চিত্রপট কখনো গুরু মহারাজ থেকে ভিন্ন নয়। Then thereafter I wrapped the one cloth to Guru Maharaj's photograph, and thereafter I again fell asleep, and I didn't think or didn't feel any uncomfortability, so that I again can say that Guru Maharaj and photograph of Guru Maharaj is not different. আমি পূর্বের জায়গায় আবার বলছি যে ওই তখন আমি ওরকম কান্না করতে করতে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকি, আমি কত অভাগা, কত নিকৃষ্ট, কত অধম, যে আমার মতো নিকৃষ্ট এখনো পর্যন্ত এই গুরু মহারাজের সাথে সম্পর্ক তৈরি হলো না। On that period, several times I chastised myself that I am so insignificant, so foolish, so fool that I cannot associate with my spiritual master. কিন্তু আমার গুরু মহারাজ এত কৃপালু, এত দয়ার সাগর যে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে উনি আশ্রিত করে দিলেন। But my spiritual master is so merciful that within a week he gave me shelter.
তারপর আমার ভক্তি জীবন চলছিল এবং আমার এখানে যদিও আমার নিজের কথা বলতে চাই না, কিন্তু গুরু মহারাজের সাথে রিলেটেড, তাই বিয়ের কথা হয়েই যাবে। 4টি নিয়ম এবং গুরু মহারাজের যে নিয়মকানুন, আমার মনে হয় জন্মসূত্রে প্রায় এগুলো আমার মানে উইলিংলি এগুলো আমি পালন হয়ে যেত। So I cannot speak on my personal front, but since this is the related with my glories of spiritual master, I can say that the 4 regulatory principles what we are following in our organization, I felt that it is from my birth, since my birth I was following. তাই অনেক সময় লাগে নাই, আমার ওই 1 সপ্তাহের মধ্যেই আমার আশ্রিত হয়ে গেলাম এবং সিলেটে আমি প্রথম হরিনাম দীক্ষা পেতে যাই এবং 2017 সালে সেখানে বিশাল অলৌকিক ঘটনা ঘটে। As a result, since I was following these 4 regulatory principles very sincerely, that's why it didn't take more time to get initiation, and I went Silet temple to get my that great initiation ceremony, and there happened a big incident. যেদিন দীক্ষা হবে তার আগের দিনে রাতে আমার শিক্ষাগুরু বলেছিলেন যে যখন মানে দীক্ষা হয়ে যাবে, মালা আনতে যাবে, তখন গুরু মহারাজকে স্পর্শ না করে মালা নিয়ে বাইরে গিয়ে প্রণাম করতে হবে। The initiation day before night, my spiritual teacher told me that while you are taking the chanting beads from Guru Maharaj, please don't touch him. বাস এতটুকু শোনার পরে আমি ওই দিনও না ঘুমাইয়া সারা রাত মালা জপছি এবং আমার শিক্ষাগুরু বলেছিলেন, আপনি কি 64 মালা জপতে পারবেন? এখন তো চাকরি করেন না। After hearing the instruction of my spiritual teacher, whole night on that day I chanted, and he asked me, can you complete 64 rounds today? তখন আমি বললাম, আমি জানি না পারবো কিনা, তবে আমি চেষ্টা করব। I told that I don't know whether I can, but I will try. আমি সারা রাত না ঘুমাইয়া মালা জপছি, আর একটা কথা সারা রাত ওই আগের মতো কান্না করছি, আর মানে ভিতরে আমার দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে যে আমি কত নিকৃষ্ট, গুরু মহারাজের চরণ ছোঁয়ার মতন আমার যোগ্যতা নেই। Night long I cried and chanted the beads, and thinking, at the time I was thinking that I am so unfortunate, so foolish person, that still I am not getting the mercy of my spiritual master. আমি রাত 3টায় উঠে চ্যান করে আমি আবারও মালা জপি এবং দীক্ষায় বসার আগে আমি 64 মালা জপ করি। After getting bath, again I started chanting, and before sitting on the Diksha asana, I completed 16 rounds chanting. এবং প্রতিটা গুটিতেই মনে হয় আমার চোখের জল পড়ছে। আমি জানি না কত চোখের জল ছিল তখন, এটা গুরু মহারাজের কৃপা। আমার এই চোখের জল দিয়ে আমার সমস্ত পাপ হরণ করছে গুরু মহারাজ। Chanting of each chanting beat, tears was coming out. I don't know the impurity of my heart, how it was extracted by the mercy of the spiritual master with that chanting. এবার যখন সেই শুভক্ষণ হাজির হলো, গুরু মহারাজ দীক্ষা দিলেন এবং মালা আনার সময় হয়ে গেল। আমি গুরু মহারাজের কাছে হেঁটে হেঁটে যখন সামনের দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে কে যেন আমাকে পিছন থেকে এমন জোরে ধাক্কা মারছে। মানে ওই ধাক্কার এত জোরে ধাক্কা ছিল যে আমি একবারে গুরু মহারাজের চরণে যাইয়া সুটান হয়ে পড়ে গেছি।
Haribol. When that good time came, I was approached to Guru Maharaj to take the chanting lead. All of a sudden I feel that somebody is pushed from my backside and I was thrown myself on the lotus feet of my spiritual master. এবং আমি গুরু মহারাজের হাঁটু পর্যন্ত এরকম দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখছি, আর আমার মাথাটা ছিল গুরু মহারাজের দুই চরণের মাঝখানে। And then and there I catch hold the knees of my spiritual master and my head was put on the lotus feet of my spiritual master. আর আমার দুই চোখ দিয়ে এত অশ্রুপাত হচ্ছিল, গুরু মহারাজের চরণে ভিজে যাচ্ছিল। And continuously I was so weeping that my tears just wetted the lotus feet of my spiritual master. কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন ছিল যে আমি এইভাবে আসছি পড়ে, কেউ আমার বকছে না, রাগ করছে না বা মারছে না। আমি যেভাবে আছি আমার তো মারার দরকার ছিল, মারছে না, বকছে না এবং আমার টাকে হেসরা এখান থেকে নিচ্ছে না, কেউ কিছু বলছে না। But till today I cannot understand that while I was on that position nobody chastised me, nobody told me anything that why I am doing like this. কারণটা কি ছিল, এটাই ছিল আমার প্রশ্ন। What was the reason? This was my only question. কেউই চরণে স্পর্শ করতে দেয় না কাউকেই, অথচ আমি এভাবে আছি, এর জন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না বা কেউ কিছু বলছে না, কিচ্ছু না, কোনো সারা শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না। Nobody is allowed to touch the lotus feet of spiritual master, but I was on that position. Nobody was chastised me, nobody was rebuked me, but why nobody has told me like this? I cannot understand, or I am having no answer till today. কখন যে আমি ওখান থেকে আসছি তাও আমি আর কিছু জানি না, কত ঘন্টা যে ছিলাম তাও জানি না, কিছু আমার জানা নাই। কিন্তু এভাবে 1, 2, 3, 4 করে 7 বছর কেটে যায়। আমার ভিতরে ওই একটা প্রশ্নই ছিল, কেন কেউ আমাকে কিছু বলল না। Thereafter I came back. How I came back, after what time I came back, I didn't know till today. Thereafter long 7 years gone, and then that long 7 years I was thinking over that, why nobody chastised me. 7 বছর পরে গুরু মহারাজ, আমি যখন নাছর বান্দা যে আমার কেন এটা হলো, কেন এরকম হলো, কেউ কিছু বললো না, তখন গুরু মহারাজ আমাকে জানাতে বাধ্য হয় যে ওটা তো কেউ জানে না, তুমি আর আমি ছাড়া। After 7 years, Guru Maharaj was compelled to told me that what was the reason. It is the reason known to you and me only. এভাবে প্রতিটা মুহূর্তে গুরু মহারাজকে আমি অনুধাবন করি এবং গুরু মহারাজ মনে হয় ছোট বাচ্চার মতো আমাকে ট্যাকেল দিয়ে রাখে, কারণ আমি তো কিছু বুঝি না, যা করা দরকার তা করি না, যা করা দরকার না আমি তাই করি। In this way, every moment I can feel my spiritual master. I don't know what I am doing. I thought many of the times that I am a little girl, but my Guru Maharaj always help me or assist me in this way. এভাবে পর আমি শুধু দাবি হয়ে যায় গুরু মহারাজের পর, কিন্তু গুরু মহারাজ কী করবে, আমি বোকা শোকা সন্তান, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অনেক কিছু করে। একদিন করোনার সময় আমি